सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। अविरत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। नारनूर मंडळातील दौरा जिल्हाधिकाऱ्यांचा, शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांसोबत जेवण। वर्धंती संपूर्ण जिल्ह्यात साजरी, त्यांच्या प्रतिमेला अनेकांनी आदरांजली। आजच्या सविस्तर बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहे, ज्यांच्याकडे असा चांगला दृष्टिकोन विचार आहे। आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम सुरू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक आपली दररोज भूक भागवतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या या आचारसंहितेमुळे काही दिवसांसाठी हा नित्यान्नदान थांबला होता, तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अलीकडेच कोड उठवल्यानंतर पुन्हा त्यांनी सुरुवात केली। आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून आपले औदार्य दाखवत आहे आणि लोक त्यांचे कौतुक करत आहे। आदिलाबाद क्षेमम कई अडुगुलु वेसावु कांग्रेस जెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న। ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను राजर्षी शहा जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यात आपले चिन्ह प्रदर्शित करत आहे। ते सतत शेतात जाऊन सार्वजनिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, त्या सोडवण्यासाठी कार्यवाहीही करत आहे। विशेषतः शाळांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्नही करत आहे। पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच दर्जेदार अध्यापन देण्याचे निर्देश शिक्षकांना दिले जात आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी त्यांनी नारनूर मंडळ जामदार शासकीय आश्रम हायस्कूलला भेट देऊन विद्यार्थ्यांसोबत भोजन केले। जिल्हा प्रशासक राजर्षी शहा, ITDA PO खुशबू गुप्ता ज्यांनी 7वीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिकवण्याच्या क्षमतेची आणि वसतिगृहाची पाहणी केली। त्यांनी कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचनाही केल्या। ఏమైనా సమస్య ఉంటాయి కదా, వాటర్ సమస్య ఇంకా చదువులో ఏం సమస్య లేదా? खाना आपका कम बनाते हैं? नहीं सर, खाना है सर, दाल ये नहीं है सर। करी है और करी खत्म हुआ सर, करी खत्म हो गया। दाल पप्पू दाल है और सर दाल सुबह इसका मिल्क के साथ रागी मॉल्ट रहते हैं। भारता भाई फर्स्ट बेल बोल, मॉर्निंग में रागी मॉल्ट फर्स्ट बेल बोल। जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांनी बेला पोलीस ठाण्याची पाहणी केली। यावेळी स्थानिक SI राधिका यांच्यासह CI साईनाथ आणि DSP जीवन रेड्डी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकाचे जंगी स्वागत केले। SPनी मंडळ पोलिसांकडून मानवंदना स्वीकारली। नंतर पोलीस ठाण्यात रोपे लावण्यात आली। स्टेशनचे अनेक रेकॉर्ड तपासण्यात आले आणि
एसआय राधिका यांना विचारण्यात आले की मंडळात दररोज किती तक्रारी येतात. स्टेशनवर आलेल्या प्रत्येक तक्रारीला त्वरित प्रतिसाद देण्याचा सल्ला दिला. तर पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांना काम काय करायचे आहे, तसेच समस्या निर्माण करणाऱ्यावर विशेष लक्षही दिले पाहिजे. तर पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्टेशनच्या दृष्टीने अनेक सूचनाही देण्यात आल्या. टेबल चेयर should be women safety. कोण अंधे जस एक दो तीन एक कोण बाजू जस एक दो तीन एक दो. श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है. आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में बेला पुलिस स्टेशन में जनरल इंस्पेक्शन के लिए मैं आया हूँ आज. मेरे साथ डीएसपी साहब, सीआई साहब, एसएचओ मैडम सब प्रेजेंट है. रेगुलर एक्सरसाइज है ये पुलिस स्टेशन इंस्पेक्शन का. ईयरली इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं. सो इसमें इंस्पेक्शन में पुलिस स्टेशन का कैंप, पुलिस स्टेशन का बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन में जो रखा गया प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, प्लस जो हमारे पुलिस पर्सनल यहाँ पे पोस्टेड है उनसे इंटरेक्ट किया गया, उनसे बातचीत की गई. एक डेमो ड्रिल भी किया गया और पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी चेक किए गए और सभी अच्छा पाया गया है. यहाँ पे एसएचओ द्वारा पुलिस स्टेशन में क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है उसका भी इंस्पेक्शन किया गया. ओवरऑल इंस्पेक्शन में पुलिस स्टेशन का फंक्शनिंग अच्छा पाया गया. फेंसिंग ఉంది, fencing సరిపోతుంది and for compound wall there is no proposal also, but fencing is sufficient. Police station land is protected, that is sufficient. compound wall की ఎంత అవసరం లేదు. Still I'll take feedback from officers. तेलंगणातील शेतकरी सशस्त्र सेनानी दोड्डी कोमरय्या यांची 78वी वर्धंती गुरुवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील सीपीआय जिल्हा कार्यालयात साजरी करण्यात आली. सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली. ते म्हणाले की कोमरय्या हे तेलंगणातील शेतकरी संघर्षातील पहिले शहीद होते आणि त्यांच्या संघर्षाच्या भावनेने तेलंगणातील हैदराबाद राज्यात लाखो एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. 4 जुलै 1946 रोजी विष्णुवर रामचंद्र रेड्डी यांच्या मृत्यूनंतर तेलंगणातील लोकांनी लाल ध्वजाचा नेतृत्वाची चळवळ दुप्पट उत्साहाने पुढे नेली असे त्यांनी स्मरण केले. परिणामी निजामाचे सरकार कोसळले आणि तेलंगणा मुक्त झाले असे त्यांनी सांगितले. రామరెడ్డి కుమరయ్య గారు రామరెడ్డి కుమరయ్య గారు రామరెడ్డి కుమరయ్య గారు రెడ్డి కుమరయ్య గారి ఆశయాలను రెడ్డి కుమరయ్య గారి ఆశయాలను తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో అనేక ఉద్యమాలకు పిలిపించి అనేక పోరాటాలు ఉద్యమాలు నిర్వహించి పేద ప్రజల భూములు రక్షించుకోవడానికి భూస్వాములు, రజాకారులు, దొరల పెత్తందారు నుండి విముక్తి అయి పేదవాళ్ళ భూ పోరాటంలో పేదవాళ్ళ కొరకు భూమి పంచటంలో అనేక ఉద్యమాలు చేసిన దొడ్డి కొమరయ్య. ఆ దొడ్డి కొమరయ్యను ఈ పెత్తందారు, రజాకారులు కానీ, భూస్వాములు కానీ, దేశముఖులు కానీ అందరూ పొట్టన పెట్టుకొని ఈ దొడ్డి కొమరయ్య ఉంటే మన ఆటలు సాగవు, పెత్తందారులై భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుండి విముక్తి చేయడానికి పోరాడుతున్న దొడ్డి కొమరయ్య గారు అని చెప్పేసి దొడ్డి కొమరయ్యని హతమార్చాలనే ఉద్దేశంతో ఆ దొడ్డి కొమరయ్యని కాపు కాసి దొడ్డు కొమరయ్యని ఘోరంగా చంపడం జరిగింది. దొడ్డి కొమరయ్య తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో మొట్టమొదలు ఈ పెత్తందారులు, నిజాం సర్కార్ అంటే దేశముఖులు భూస్వామ్య వ్యవస్థలో
హతమార్చిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో దొడ్డి కొమరయ్య గారు. వారు మొదట అమరవీరుడు. ఆ దొడ్డి కొమరయ్య గారి స్ఫూర్తితోటి తెలంగాణలో రైతాంగ సాయుధ పోరాటానికి పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత లక్షలాది ఎకరాల భూ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. భూస్వామ్య వ్యవస్థని రద్దు చేయడం జరిగింది. నిజాం సర్కార్ని తరిమి కొట్టడం జరిగింది. అది దొడ్డి కొమరయ్య గారి స్ఫూర్తితోటి తెలంగాణలో ఉద్యమాలు ఉవ్వెత్తున లేచినాయి. ఆ దొడ్డి కొమరయ్య గారి 78వ వర్ధంతిని సిపిఐ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల పార్టీ కార్యాలయంలో సిపిఐ శ్రేణులు జరుపుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి దొడ్డి కొమరయ్యకు నివాళులర్పించడానికి ఇవాళ సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి మరి నివాళులర్పించింది. వారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని, భూస్వామ్య వ్యవస్థ మళ్ళీ ఈ భూ పెట్టుబడిదారుల తరిమి కొట్టాలని ఇవాళ సిపిఐ పార్టీ భూమి కోసం, ముక్తి కోసం మరిన్ని उद्यमाలు చేయాలని చెప్పి कार्यकर्त्याలకు सीपी आदिलाबाद जिल्हा समिती पिलुपिस्ता ఉంది. तेलंगणातील शेतकरी सशस्त्र संघाचे नायक दोड्डी कोमरय्या हे सर्वांसाठी आदर्श आहे असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी सांगितले. आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या सभागृहात गुरुवारी दोड्डी कोमरय्या यांची वर्धंती जिल्हा बीसी कल्याण विभागाच्या वतीने साजरी करण्यात आली. प्रथम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी व इतर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली आणि त्यांनी लढाऊ भावनेचे कौतुकही केले. जोहार दोड्डी कोमरय्या. जोहार जोहार जोहार. నేటి స్వాతంత్ర సమర బీసీ సంక్షేమ సంఘం కొల్లు సంఘం జిల్లా కులస్తులకు మరియు అందరికీ ఆదేశాల ప్రకారంగా నిన్న ఇవ్వాలని, అందుకే కొంచెం గ్యాదర్ కాబట్టి ఒక్కరోజు కనీసం కాబట్టి మనకు స్వాతంత్ర పోరాటం ఎంతో మంది అసలు మనకు వచ్చిన ఇప్పుడు దొడ్డి కొమరయ్య గారు కూడా నిజాం సర్కార్తో వీళ్ళు పోరాడినట్టు మనకు, ఎందుకంటే మనకు స్వతంత్రం వచ్చి 1947 వచ్చిన మనకు 48 వరకు కూడా తెలంగాణ విముక్తి లేదు. సో దానికోసం ఎందరో మహానుభావులు దీనికి అసలు వాసిండ్రు. సో మనం ఇప్పుడు ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో ఉన్నాం, మంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం, మంచి బ్రతుకున్నామంటే అందరు ఇలాంటి గొడవలు లేకుండా ఉన్నట్టే అలాంటి మహానుభావులే మనకు చేసిన పుణ్యం. సో వాళ్ళని స్మరించుకోవడం మనకు కంపల్సరీ. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఏదైతే తెలియజేశారో దాని తరఫున నేను గవర్నమెంట్ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కుటుంబ సంఘాలు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు బీసీలు అంటే ప్రతి బీసీ నాయకుడిని మనం కొలుచుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అటెండ్ అవ్వాలి, ప్రతి ఒక్కరు. ఎందుకంటే ప్రతి బీసీలు అందరూ ఒకటే సంఘాలుగా విడిపోయినా మనం లౌకిక రాజ్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. కాబట్టి అందరూ పార్టిసిపేట్ కావాలి, నాట్ ఓన్లీ కుర్మా. సో మనం ఏంటంటే మన కోసం తెలంగాణ కోసం పోరాడిన సాయుధ యోగులు కాబట్టి సో ఓన్లీ కుర్మా వాళ్ళే కాకుండా ప్రతి బీసీ సంఘాలకి కూడా తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ అటెండ్ అయితే బాగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలాగా బీసీ సంఘం అనేది అందరి ఒకటే కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి సో అందరికీ తెలియజేయండి. दोड्डी कोमरय्या यांची 78वी वर्धंती सोबतच CPM जिल्हा कमिटीच्या सदस्यांनी मेसराम मनोहर यांची दुसरी ही वर्धंती गुरुवारी आदिलाबाद जिल्हा समितीच्या अध्यक्षतेखाली साजरी केली. त्यांनी सुंदर या भवन येथे हा सोहळा पार पाडला. यावेळी पक्षाच्या जिल्हा सरचिटणीस लंका राघव व ज्येष्ठ नेते बंडी दत्तात्री सदस्यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार केला. पक्षाच्या जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी सांगितले की दोड्डी कोमरय्या हे तेलंगणातील शेतकरी सशस्त्र लढ्यातील पहिले शहीद आहे आणि ते म्हणाले की तेलंगणाचा सशस्त्र संघर्ष इतिहासात एक चळवळ म्हणून गेला आहे, ज्याने लाखो एकर जमिनीचे वाटप केले आणि गुलामगिरी संपवली. क्रॉमेड मेसराम मनोहर यांनी तरुण वयातच CPMचे जिल्हा समिती सदस्य आणि तेलंगणा आदिवासी संघाचे जिल्हा अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. तर पोडू जमिनीच्या हक्कासाठी आणि आदिवासींच्या हक्कासाठी आपण प्रचार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोड्डी कोमरय्या గారు 1946 జూలై 4వ తారీఖు నాడు అమరుడు అయ్యారు. ఆయన పోరాట స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి నిజాం నవాబు ప్రభుత్వాన్ని, దేశ్ముఖ్ జాగీర్దార్ దొరలను తరిమి కొట్టినటువంటి పోరాటంగా మారి తెలంగాణను
నిజాం నవాబు కబంధ హస్తాల నుంచి విముక్తి గావించినటువంటి పోరాటం. అలాంటి పోరాటానికి దొడ్డి కొమరయ్య గారు ఒక స్ఫూర్తిని నిలవడం అభినందనీయం. ఆయనకి జోహార్లు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు మెస్రం మనోహర్ గారు అనారోగ్యంతో గత 2 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున మరణించారు. వారి ఆశయ సాధన కోసం కూడా సిపిఎం పార్టీ కట్టుబడి పనిచేస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రెండు కూడా భూముల విషయంలో కానీ పోడు భూముల నుంచి ఆదివాసుల్ని పేదల్ని ఎల్లగొట్టేసేసేసి కేసుల్ని పెట్టి నిర్బంధించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. వెంటనే పోడు भूमुలకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి डिमांड చేస్తూ ఉన్నాము. नीट गळतीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरण्यात यावे. देशातील जनतेची उघड माफी मागावी अशी मागणी विद्यार्थी संघटनेच्या JSC नेत्यांनी केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. नीट परीक्षेतील गैरप्रकाराच्या निषेधार्थ शिक्षण संस्थांनी गुरुवारी संप पुकारला. विद्यार्थी संघटनेच्या या JSC नेत्यांनी शहरात फिरून उघडलेल्या शाळा बंद केल्या. वच पाण्याबाबत विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात असलेल्या शंकांचे निरसन होत नाही ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे ते म्हणाले. बिहारमध्ये नीटच्या या प्रश्नपत्रिका 30 लाख रुपयांना विकल्या गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की 76 जणांनी एकत्र प्रथम क्रमांक मिळवल्याने अनेक शंका निर्माण होत आहेत. एकाच केंद्रातून परीक्षा दिलेल्या 8 विद्यार्थ्यांना 720 गुण मिळाल्याचे पहिल्याच भाजपच्या राजवटीत किती पेपर फुटले हे स्पष्ट होते असे ते म्हणाले. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు యువజన సంఘాలు తరపున దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్ళు కాలేజీలు విద్యా సంస్థలన్నీ బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఎందుకు అంటే మొన్న జరిగినటువంటి నీట్ ఎగ్జామ్లో అవకతవకలు జరిగాయని నీట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్ ద్వారా పలు విద్యార్థులకు బై మార్క్స్ రావడము ప్రజలందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తూ ఎందరో చదువుకున్న విద్యార్థులు వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతూ వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తుని బాధలో పెడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి కనిపిస్తూ ఉన్నదని విద్యార్థి సంఘాల తరపున తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎలాగైతే నీట్ పరీక్షలో స్కామ్ జరిగిందని NTA అనే సంస్థ నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ని కండక్ట్ చేసింది. ఆ యొక్క సంస్థ ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు అవకతవకలు చేసి విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తుని ప్రలోభాలకి గురి చేసి ఎందరో మంది విద్యార్థులను ఆత్మ బలిదానాలకి నిర్వహించిందని దీని యొక్క ప్రవర్తన కేంద్ర ప్రభుత్వము మొండి వైఖరిలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకు అనంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి నిరుపేద విద్యార్థి చదువుకొని వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక స్తోమ నుంచి పైకి రావాలనే నినాదంతో వాళ్ళు చదువుకొని జాబ్స్ పరంగా కానీ మిగతా పరంగా కానీ వాళ్ళు ఎంతో బాగుపడదామని తెలియజేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వము విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడిందని విద్యార్థి సంఘాల తరపున మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు జాతీయ విద్యార్థి యోజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలు బంద్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే NTA సంస్థను రద్దు చేయాలి, NTA సంస్థ చైర్మన్ను బర్తరఫ్ చేయాలి, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలి, అలాగే జాతీయ నూతన విద్యా విధానం NEPని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు జాతీయ విద్యార్థి యోజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు నీట్ పేపర్ లీకేజ్ అయ్యి 21 రోజులు గడుస్తున్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నీట్ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేస్తలేదు. తక్షణమే నీట్ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేసి నీట్ పరీక్షలు మళ్ళీ నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అప్పగించాలని మేము జాతీయ స్థాయి విద్యార్థి యోజన సంఘాలుగా కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో మేము పార్లమెంట్ ముట్టడికి దిగుతామని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. सिंगारेणी कोळसा खाणीच्या खाजगीकरणाविरोधात कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या महिन्याच्या 5 तारखेला आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुकारलेले धरणे यशस्वी करण्याची हाक दिली आहे. जिल्हा मुख्यालयातील AITUC कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये AITUCचे राज्य सचिव विलास यांच्यासह इतर कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. ते म्हणाले की केंद्र सरकार निरंकुश प्रवृत्तीने पुढे जात आहे. भाजपने स्वीकारलेली जनविरोधी धोरणे संघर्षातून परतवून लावली पाहिजे असे ते म्हणाले. त्याचाच एक भाग म्हणून उद्याचा या उपोषणास उपस्थित राहून कामगार संघटनाचे प्रतिनिधी व कामगार संघटनांनी ते यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
ఈరోజు కార్మిక సంఘాల ఐక్య సమావేశం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే బొగ్గు గనులను వేలం పాడడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయో దాన్ని వెంటనే ఆపాలని కార్మిక సంఘాల ఐక్య పోరాట కమిటీ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఈ నెల 5 నుండి 18 వరకు ఈ బొగ్గు గనుల వేలం పాటను ఆపాలని పోరాట కార్యక్రమం కూడా రూపొందించడం జరిగింది. ఈరోజు సింగరేణి ప్రాంతం అంటే మన తెలంగాణకు గుండెకాయ లాంటిది. అది కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూర్చుతుంది. ఈరోజు భూపాలపల్లి కానీ, మణుగూరు కానీ, గోలేటి, మాదారం ఈ ఓసీ బ్లాక్లను కూడా వాళ్ళు వేలం పాటలో పెట్టడం జరుగుతుంది. అట్లాగే కొత్తగూడెంలో పెనుగడ, ఇల్లందు, గుండాల ఈ మైన్స్ను కూడా వాళ్ళు వేలం పాటలో పెట్టడం జరుగుతుంది. మేము ఈరోజు ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కోరడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఆ వేలం పాటను ఆపేయాలి. వేలం పాటను ఆపి ఆ ఏటే బ్లాక్లు ఉన్నాయో, సింగరేణి బ్లాక్లు ఉన్నాయో, కొత్త గన్లు ఉన్నాయో అవి సింగరేణికి ఇవ్వాలని ఈరోజు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కిషన్ రెడ్డి గారు మరి తెలంగాణ ప్రాంతవాసి, మరి ఈరోజు తెలంగాణను అంటే నిర్వీర్యం చేయడానికి, ఆర్థిక నిర్వీర్యం చేయడానికి ఆ రోజు ఆయన ఏదైతే కుట్ర చేయడం జరుగుతుందో ఆయనని వెంటనే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒప్పించి ఈ వేలం పాటలను ఆపాలని, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ వేలం పాటలు ఏదైతే జరుగుతుందో వేలం పాట ప్రధానమంత్రికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వెంటనే ఈ వేలం పాట ఆపాలని డిమాండ్ చేయాలి. లేని పక్షంలో ఈ కార్మిక సంఘాల ఐక్య పోరాట కమిటీ ఖచ్చితంగా సింగరేణిని తెలంగాణకే ఉండే విధంగా పోరాటం చేస్తుంది. దీని తీవ్ర రూపంగా కూడా ఈ पोराटाने తీసుకెళ్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. बेला मंडळात आजपासून विशेष नियम सुरू होणार आहे. एमपीपी आणि एमपीटीसीचा कार्यकाळ बुधवारी पूर्ण होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसी कॉर्पोरेशनसाठी विशेष अधिकारी ईडी शंकरय्या यांची बेलाचे विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. या मर्यादेपर्यंत जबाबदारी घेणारे विशेष अधिकारी शंकरय्या यांचा एमपीडीओ पंचायत सचिवांसह सन्मान करण्यात आला. त्यानंतर या पावसाळ्यात कारवायाच्या उपाययोजनांबाबत मंडळ अधिकाऱ्यांशी चर्चाही करण्यात आली व गाव पातळीवर अधिकाऱ्यांसह एक विशेष टीम तयार करून पावसाळ्यात रोगराई पसरू नये यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही ते म्हणाले. ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారంగా మండలాలతో కమిటీ ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో ఎంపీడీఓ గారు, ఎంపీఓ గారు, తహసీల్దార్, మరి అదేవిధంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, మరి ఐసిడిఎస్ సూపర్వైజర్, అదేవిధంగా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పంచాయతీరాజ్, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వీళ్ళతో కమిటీ వేసుకొని మండల స్థాయిలో ఒక కమిటీ, అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలో కూడా ఒక కమిటీలు వేసుకొని ఈ పంచాయత్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో ఒకటి, అంగన్వాడీ టీచర్, విలేజ్ డిఓఏ ప్రెసిడెంట్, లస్కర్ లైన్మెన్, వీళ్ళందరూ కలిసి ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్మెన్, వీళ్ళ ద్వారా గ్రామ స్థాయిలో ఒక కమిటీ, అదేవిధంగా మండల స్థాయిలో ఒక కమిటీ. ఎలాంటి ఆపదలు రాకుండా గ్రామస్తులకు అన్ని విధాలుగా ఈ ఆపత్కాల సమయంలో కూడా వాళ్ళని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామ స్థాయి, మండలం, మరి అదేవిధంగా మండల స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళకు ఈ 4 నెలలు వర్షాకాలంలో వాళ్ళకు కావాల్సిన సదుపాయాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన कांचनपल्ली गाव, लिंगापूर मंडळ, कोमरंभीम, आसिफाबाद जिल्ह्यातील 15 वर्षीय आत्राम रामकृष्ण यांचा अपघाती विहिरीत पडून मृत्यू झाला. या घटनेने कुटुंबावर शोककळा पसरली. त्याच्याच गावातील या आश्रमशाळेत 10वीत शिकणारा रामकृष्ण गुरुवारी सकाळी कांचनपल्ली गावातील आश्रम विश्वंभर कृषी विहारवर आंघोळीसाठी गेला होता. चुकून त्यात पडून गुदमरून मृत्यू झाला. लिंगापूर SCI प्रवीण कुमार यांनी सांगितले की मुलाचे वडील आत्राम जगदीश वार यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
आर्यवैश्य महासभेच्या वतीने आंध्र प्रदेशाचे संयुक्त मुख्यमंत्री दिवंगत कोनिजेती रोसय्या यांची जयंती गुरुवारी साजरी करण्यात आली। दिग्गज नेत्याच्या या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आले आणि युनायटेड स्टेटमध्ये मंत्री, विधान परिषदेचे सदस्य, मुख्यमंत्री आणि तमिळनाडूचे राज्यपाल या नात्याने त्यांनी केलेल्या या सेवा समाजाच्या प्रतिनिधींनी लक्षात ठेवल्या। ते म्हणाले की अमेरिकेतील अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यगटामध्ये अर्थमंत्री म्हणूनही काम केलेला रोसय्या यांनी 16 वेळा अर्थसंकल्प सादर करून आपले पद पूर्ण केले। कधीही ओव्हरड्राफ्टमध्ये न गेलेले आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती मोडीत काढणारे अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख असल्याचे बोलले गेले। महान नेते आर्यवैश्य होते ही सर्व जातींसाठी अभिमानाची बाब आहे। त्यांनी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून एक उदाहरण म्हणून उभे राहण्याचे आवाहन केले। डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे किमच्या रुग्णालयात या एका बाळाचा मृत्यू झाला। याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे। कलवाडा गावातील इशलावत सविता रमेश देहागाम मंडळ कोमरमभीम आसिफाबाद जिल्ह्यामधील गेल्या वर्षी लग्न झाले। त्यांच्या पहिल्या प्रसूतीत मुलीचा जन्म झाला, मात्र 24 तासात बाळाचा मृत्यू झाला। डॉक्टरांच्या या हलगर्जीपणामुळे आपल्या बाळाला जीव गमवावा लागला असून या प्रकरणाची चौकशी करून कागजनगर किम्स हॉस्पिटलच्या या डॉक्टरांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी पीडितांनी त्यांच्या नातेवाईकांसह कागजनगर चौरस्ता येथे धरणे आंदोलने केले। DSP करुणाकर यांनी घटनास्थळी पोहोचून पीडितांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले, तेव्हा ते शांत झाले। అయితే వాళ్ళు అక్కడ మమతా హాస్పిటల్ చిన్న డెలివరీ అయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళినారు। డెలివరీ 2 తారీఖు అయింది సార్। 2 తారీఖు అయితే వీళ్ళు హాస్పిటల్ తీసుకుపోయినా సార్। తీసుకుపోతే మీ పాప మస్తు హెల్దీగా ఉంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నారు సార్। అయితే నేను మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన హాస్పిటల్ నుంచి రాత్రి 3కి పాప చనిపోయింది సార్। రాత్రి 3 నుంచి అసలు ఎవరు రావట్లేదు సార్। వీళ్ళు కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చిర్రు, వచ్చిందంటే ఏం చేసిర్రు, ఓకే చూస్తున్నాం అన్నారు। అసలు వాళ్ళు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు, అసలు సార్ అట వెళ్ళిపోయిందంట, హైదరాబాద్ ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయిందంట, ఓకే వెళ్ళిపోయారు। వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, ఇన్ఛార్జ్ అయితే ఉంటారు కదా సార్, ఇన్ఛార్జ్ కూడా రావట్లేదు। ఇన్ఛార్జ్ వస్తున్నారు అది ఇది అంటున్నారు, అసలు ఏం చెప్తలేదు। 5 గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఎవరు రావట్లేదు। ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ వచ్చి మీరు ఎందుకు బాబు రోడ్ ఎక్కుతున్నారు, పై అధికారులు వచ్చి ఇప్పుడు ఆపడానికి వచ్చిర్రు। వాళ్ళకి అంటే కానిస్టేబుల్ వస్తారు కానీ పై అధికారులు రాలా, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా। డబ్బుల్లో ఒక న్యాయం లేని వాళ్ళకు ఒక న్యాయం సార్। వీళ్ళ నెల 24 డేట్ ఉంటే వీళ్ళు కావాలని నెల 22 తారీఖు చేసి నా పాపని చంపేసి సార్। ఇప్పుడు ఏమంటారు 10 రోజులు బ్యాలెన్స్ ఉన్నది, 5 గంటల నుంచి ఎవరు వేడి చేస్తున్నారు, ఎవరు రావట్లేదు। వీళ్ళు డబ్బులకు ఆశపడి వీళ్ళు నా పాపని చంపేసిర్రు। అసలు అక్కడ ఎవరు లేరు, హాస్పిటల్లో అసలు ఎవరు ఒక పేషెంట్ కూడా లేరు। 5 గంటల నుంచి వేడి చేస్తున్నాం, ఎవరు రావట్లేదు। అసలు ఇప్పుడే పై అధికారులు వచ్చి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడే ఉన్నదంటే। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। अविरत चालणारे नित्यान्नदान, नंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। नारनूर मंडळातील दौरा जिल्हाधिकाऱ्यांचा, शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांसोबत जेवण।
साजरी. त्यांच्या प्रतिमेला अनेकांनी आदरांजली. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.